करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सह बरगढ़ संबलपुर तपस्विनी अपा अप प्रणाम वंदे मातरम। अपा को अनुरोध करवा एक भक्तिर अर्घ्य माँ को पाद पद्म निवेदन करेंगे। अपा माँ समस्त वर्गर भाई अपा को प्रणाम। सागा माधा निसा सानिधा मा पधा गा मा गरि सागा मधानी सा मग मधानी ध सा सा नी रे सा मग मधानी ध सा सा नी रे सा नि सा सा नि ध पा नि सा सा नि ध पा मागरीसा। हे अंतर तम हे प्रियतम, हे अंतर तम हे प्रियतम, तुम्हें मो जीवन धारा। हे अनंत अनंततम, हे अनंत अनंततम, आनिच तुमे मते धरा। हे अंतर तम हे प्रियतम, मग मधानी ध सा सा नी रे सा मग मधानी ध सा सा नी रे सा नि सा सा नि ध पा नि सा सा नि ध पा मागरीसा। फूल रे विविध बासना, अनेक भितरे अनेक चेतना। शत शत हृदय राग विराग, शत शत हृदय राग विराग। उई आस हुई मधु झरा, हे अंतर तम हे प्रियतम, बहु कंठे तुमे अमृतर सुर, बहु रंगे तुमे विविध वीर। बहु कंठे तुमे अमृतर सुर, बहु रंगे तुमे विविध वीर। केउठी बा तुमे साहसी वीर, केउठारे तुमे हसर फुआर। हे अंतर तम हे प्रियतम, मग मधानी ध सा सा नी रे सा
म ग म ध नि ध सा सा नि रे सा नि सा सा नि ध प नि सा सा नि ध प म ग रि सा भक्त हृदये हुआ विकसित सिंह पराक्रमे होइन सतेत भक्त हृदये हुआ विकसित सिंह पराक्रमे करिण सचेत हरिण चाहाणी मयूर ठाणी हरिण चाहाणी मयूर ठाणी प्रतिभास पुव रवि ध्रुव तारा हे अंतर तमहि प्रियतम प्रियजन साज सभिंक हृदये प्रियजन साज सभिंक हृदये दर्पे परिहार दुख समुदाय तव पाद पद्मे तव सरे मोहिनीत्य तव पाद पद्मे स्मरे मोहिनीत्य भक्त हृदये मधुक्षरा हे अनंत अनंततम तुमे तो आणी अक्षधरा हे अंतर तमहि प्रियतम तुमे मो जीवन धारा हे अंतर तमहि प्रियतम मामा बहुत सुंदर कंठरे हे प्रिय अंतरतम प्रभु श्री अरविंदर कृपा आम मानकर प्रयास अपनकर सुंदर कंठरे इति सुंदर भक्तिर अर्घ्य मां को पाद पद्म समर्पित होइछि अपन को धन्यवाद समस्त अपन तरफ मो कृतज्ञता जनाउछि मां पाखरे आज गुरुवार प्रति गुरुवार एक ग्रंथ आलोचना होई आसुछि द ह्यूमन साइकिल तार द्वितीय चैप्टर द एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन एही चैप्टर 23 पृष्ठा रो पैराग्राफ अधा आलोचना होइथिला आज ता पट आलोचना हबो आलोचना करी आसीछंती आगु को नेइछंती हमको हमर प्रिय भाई जॉइन हेबे 2 मिनिट भितरे मु ताको पढी निए तापरे भाईंकर विस्तृत आलोचना रहिबो ग्रंथ आलोचना ग्रंथ अध्ययन श्री अरविंद ग्रंथ अध्ययन रे भी गोटे शक्ति थाए आमे ताको अध्ययन करिबा स्वाध्याय तो जहा निज पई थाए एवं तापर आलोचना मु पढ़िनी आमे सुनिबा टिके 23 पृष्ठाटी मो व्हाट्सएप ग्रुप रे भी ताको सेंड करछि 7 लाइन परठो आलोचना हबो 7-8 आलोचना होउथला already another mental poise is beginning to settle and conceptions are on the way to apply themselves in the field of practice which promise to give the succession of the individualistic age of society not to a new typal order
but to a subjective age which will be a great and momentous passage to a very different goal. It may be doubted whatever we are not already in the morning twilight of a new period of the human cycle. यार ओडियाटी अपर पक्षरे पृथ्वी वर्तमान अन्य एक शक्ति मध्य सक्रिय रही ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିକାଶଗତ ଆପଣାର ବିନାଶକାରୀ ଚରମ ସୀମାଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବତଃ ବିଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେବ ଅଥବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଓ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନୀ କ୍ରମେ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା ସକଳ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବସିଲେଣି। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପ୍ଲାବନକାରୀ ବନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତା ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବସ୍ୱ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗ୍ରାସ କରି ଅଚିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଗଲାଣି। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଲାଣି। ପୁଣି ଏଣେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରି ଆମର ବିବେକ ଏବଂ ବିବେଚନାର ଯୁଗଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ନିଜର ବିବେକ ସେଠି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲେ। ପୁଣି ଆହୁରି ଓଡିଆରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେତେ କେତେ ଅଭିନବ ବିଚାରର ବାତ୍ୟା ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀଘ୍ରତା ସହିତ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ବସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିବାଦର ଯେକୌଣସି ଅପରିପକ୍ୱ ରୀତି ପ୍ରଧାନର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂନା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ସୂଚନା ମାନ ନିହାତି ଅଛି। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ନିଶ୍ଚୟ ଠାରୁ ଆମେ ବହି ଗୋଟେ ଅଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସର୍ବମୂଳ ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଦାର୍ଶନିକ ବେର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିବୋଧକୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱଶୀଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଅଧୁନାତନ ଜର୍ମାନ ଦେଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ବୃତ୍ତୀୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ସୋପାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହି ସବୁ ଗତିଶୀଳ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ଦିକ୍ ସଂକେତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମନୋଗତ ବିଚରଣ ଆଉ ଏକ ସମତାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଏପରି କେତେ କେତେ କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚାରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ସମାଜର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗଟି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଦାପି ଏକ ନୂତନ ରୀତିମୂଳ ଯୁଗକୁ ଆଣି ଆସନରେ ବସାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଯୁଗର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଯୋଉ ତାର ଥଟ୍ସଟା ଆସେ ତାହା ସିଏ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବ ବୋଲି ତାହା ମାନେ ନାହିଁ। ତାହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଏହି ସବୁ ଗତିଶୀଳ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ଦିକ୍ ସଂକେତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମନୋଗତ ବିଚରଣର ଆଉ ଏକ ସମତାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଏପରି କେତେ କେତେ କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଯୁଗଟି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଦାପି ଏକ ନୂତନ ରୀତିମୂଳ ଯୋଗକୁ ଆଣି ଆସନ ବସାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଏକ ଆଶାୟୀ ଧର୍ମୀ ଯୁଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯୁଗ, ତାପରେ ଆହୁରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଯୁଗ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏକ ମହାନ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପଥ ଦେଇ ରହିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଥମୋଦ୍ଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆଇ ଉପନୀତ ହୋଇସାରିଲୁଣି,
ଏପରି ଅନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭବେଶ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଏ, ଭାଇ ତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ। ସତେ କି ଆସିବ ମା, ସତେ କି ଆସିବ ମା, ମୋ କୁଟିରେ ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ। ମାଗ କରୁଣାମୟୀ, ମାଗ କରୁଣାମୟୀ, ତୋ ବିନା ମୋ କେହି ନାହିଁ। ମାଗ କରୁଣାମୟୀ, ତୋ ବିନା ମୋ କେହି ନାହିଁ। ଏ ମୋର ତ ଭୁବନେ ତ, ଏ ମୋର ତ ଭୁବନେ ତ ସମାନରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ। ଜନମ 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 ପାଇ ଜନମ ଜନମ ପାଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇ, ଜନମ ଜନମ ପାଇ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ହୋଇ, ରହିଥାଉ ତୋ ଆଶିଷ, ରହିଥାଉ ତୋ ଆଶିଷ ମୋ ମଥାରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ, ଆଜି ଡାକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆକୁଳରେ। ସତେ କି ଆସିବ ମା,
ডাকে মতো মাকো আকুলরে জননী বিনা জননী তোমা বিনা রহি কি পারে আজি ডাকে মতো মাকো আকুলরে আজি ডাকে মতো মাকো আকুলরে মামা। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଏକ ପ୍ରେୟର ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ତାପରେ ଭଗବାନ ପତି ଭାଇ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2-3ଟି ପ୍ରେୟର ବୋଲିବା। ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଜଏନ୍ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ସାରା ସଂସାରର ବୋଝ ନେଇବି ତୁମେ, ମୋ କଥା କି କେବେ ହେଲେ ଦିଲେ ଭୁଲୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଠାରୁ ଗଲେ ବି ଦୂରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ମତେ ତୁମେ ଟାଣୁଛ। ସାରା ସଂସାରର ବୋଝ ନେଇବି ତୁମେ, ମୋ କଥା କି କେବେ ହେଲେ ଦିଲେ ଭୁଲୁଛ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଠାରୁ ଗଲେ ବି ଦୂରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ମତେ ତୁମେ ଟାଣୁଛ। ତେଣୁ ଲାଗେ ଏଇ ଦିଶେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ନେଇଛ ମତେ, ସମ୍ଭାବନା ମୋ ନିକଟେ କିବା ଦେଖିଛ। ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବି କରି ଉଦ୍ୟମ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ପରା ମତେ ଗଢୁଛ। ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ନେଇଛ ମତେ, ସମ୍ଭାବନା
ମୋ ନିକଟେ କିବା ଦେଖିଛ, ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବି କରି ଉଦ୍ୟମ, ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ପରା ମତେ ଗଢୁଛ, ତେଣୁ ଲାଗେ ଏଇ ଦିଶେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ଜାଣିଛି ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, ବିପଦେ ଆପଦେ ତୁମେ କୋଳେ ନେଉଛ। ମା ମା କାଞ୍ଚନ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ଏକ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମାତା ଶରଣ ନମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ନମ। ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏକ ବନ୍ଦନା ଦିଏ। ମା ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ବେଳା, ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ, ଯେଉଁ ଦିନ ମା ତୁମ ନୟନରେ ମିଶାଇଲେ ମୋର ଡୋଳା, ମିଶାଇଲେ ମୋର ଡୋଳା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା। ଚିର ପରି ତୁମ ହସ ଥାପିଥିଲ, ଚିର ପରି ତୁମ ହସ ଥାପିଥିଲ, ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା, ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା। ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା, ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା। ଅପା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆସିଗଲେ, ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ପରିବେଶ ଯୋଗୁ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ନେବା। ଭାଇଙ୍କର ତ ଆଲୋଚନା ବିସ୍ତୃତ ଥାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା, ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଗତଥର ପୃଷ୍ଠା 23ରେ
the age of individualism and reason जो paragraph टी आलोचना कला बेले दुईटी गुरुत्वपूर्ण शब्द आस्थिला आमी तार आलोचना करिया बोली कथा हैथिले सुत्रे गोटे कथा होचे Nietzsche's will to live ଆଉ ଗୋଟେ होचे Bergson's exaltation of intuition निश्चे किए ना निश्चे जने दार्शनिक जे जगत को किसी नुआ तथ्य देइथिले नुआ दर्शन देइथिले सेतिरे प्रथम दर्शन थिला डिवाइन डिस्कंटेंट जोटा पर श्री अरविंद एंडोर्स करछन्ते किंतु श्री अरविंद गोटे अलग धारा रे डिवाइन डिस्कंटेंट को बुझुछन्ते निश्चे डिवाइन डिस्कंटेंट रो कथाटी को अलग बाटरे कहिथिले तेणु विल टू पावर जो निश्चयकर प्रकृत कनसेप्ट सेटा हला प्रत्येक जीवसत्ता पृथ्वी रे निजर स्ट्रेंथ बढ़ाए निजर ऑब्स्टैकल्स गुड़िक जो बाधा बंधन गुड़िक रही अतिक्रम करवा इच्छा एवं ता संगरे ता पाखरे रही था गोटे सेल्फ मास्टरी निजको आत्म प्रभुत्व दिगरे नबार गोटे ड्राइव इच्छा टी ताको कहते विल टू लिव निश्चयकर पूर्वरु आउ जने दार्शनिक ये कथाटी कहते तांका ना हला आर्थर शोपेनहावर शोपेनहावर जो कथाटी रही और निश्चयकर जो विल टू लिव रही ता भितरे गोटे आस्पेक्ट को आमे निचे चिंता करि परिबा शोपेनहावर कहते विल टू लिव है या आपणकर बंचार इच्छा जिजीविषा बंचार इच्छा टी केतबेले थाए बंची रहिबार इच्छा एवं से माने सबले चेष्टा करती अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग जीवन रे कोनोसी जंत्रणा न थाउ वेदना न थाउ एवं जेतबेले गोटे स्ट्रगल आसे लाइफ माने तो स्ट्रगल गोटे छोटिया गच्छ को जब देखा से तले माटी फटे की तार छोट छोट कौल पत्र दीट को आग को आनी की सूर्य को आड़ को मथा टेके से भी स्ट्रगल करछे आमे भी स्ट्रगल करछन आम स्ट्रगल किसी कम नहीं गोटे चढ़ई छुआ ता अंडार खोलपा भितर बाहर को भी स्ट्रगल करछे तार स्ट्रगल टा से दिन आरंभ हुए शेष हुए ना तार केते शत्रु सप खाई मूषा खाई एंडुक नहीं चिल्ल नहीं किए कौन न कर किंतु से संघर्ष करे जब मनीषर संघर्ष क्षेत्र को आसे मनीष को तो बहुत साहाय्य मिले बापा माँ आपण सेजरे शुईला बेले केते साहाय्य पाइछन्ति आपण भावतु तो एकुटिया जदि बढ़िया को आपण होता कौन से संभावना नहीं बंची रही मु आज गोटे अति हृदय विदारक वीडियो देखली बहुत कष्ट माने गोटे माकड़ माँ मरी जाए छोटिया छुआटी जाबुड़ी धर से तो एते जोर जाबुड़ी धरती जो मन सब सर मन से चाहूले माकड़ छोटिया छुआटी को रेस्क्यू करेंगे बोली करि पारले इतने जोर से जाबुड़ी धरती जीवन थिबा पर्यंत आउ शेष
ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଶାରଦ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ବି ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିହବନି, ସେ ସୋ ଫିବଲ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ତାକୁ ସେ ତ ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି, ତେଣୁ ତା ସହିତ ତାକୁ କ୍ରିମେସନ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ କଲେ ମୁଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲି, ତା ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବି କ୍ରିମେସନ କରାହେଇଥିବ, କେତେ ତା ମା ମରିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନି, ସେ ତା ମା କୁ ଏତେ ଜୋର ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ବି କରିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ କଣ କରାହେଇପାରିଥିବ, ବଡ ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଆସେ ସେଠି ଆମେ ଏ ଯୋଉ ୱିଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛାର ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଦେଖେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟି ପେନଫୁଲ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟି ଭାରି ବ୍ୟର୍ଥ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ବଡ ଅଳିକ ଅନିତ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏଥିରେ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଲିଭିଂ। ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜିବିଷାଟି ରହିଛି। ଆଉ ବଢିବା, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନିଜର ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ପ୍ରଯୋଜନ, ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ନିଜକୁ ସାଇତି ରଖିବା। ନିଜକୁ ସାଇତି ରଖିବା ମାନେ କଣ? ନିଜେ ତ ରହିପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ନାତି ରହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୁଅ ନାତିର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ମଣିଷର ରହିଛି, ସେଟା ହେଲା ଏକଦମ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ଆମେ ନିଜକୁ ସାଇତିକି ରଖିଯାଉ। ନିଜକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ, ଜିନ୍, କ୍ରୋମୋଜୋମ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସାଇତା ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଜିନ୍ ଟା। ପ୍ରକୃତିର ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେତ୍ସେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଥିଲା, ସେଟା ହେଲା ବର୍କସନ୍ସ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ। ସେମିତି ବର୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ। ବର୍କସନ୍ସ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଶବ୍ଦଟି କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଏବୋମେନସିପ ର ଆଇଡିଆ ଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ଗୌରବରେ ଫାଟି ପଡିବା, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ସେନ୍ସରେ ନବା। କବି, ଲେଖକ, କଳାକାର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କମ ଥାଏ, କବି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଣଟି ବେଶୀ ରହିଥାଏ। ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଏବୋମେନସିପ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେଇ ଗୌରବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେନରୀ ବର୍କସନଙ୍କର ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ କଥାଟି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମ୍ବୋଧି ଭିତରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଜୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମ ପୃଥିବୀର ଆଭରେଜ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦଟି ଆଭରେଜ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନା ଭଳି ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ତାର
ଟିକେ ଯଦି ଆଉ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ସେଟା ହଉଛି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଚେତନା, ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ଚେତନା, ଯୋଉଥିରେ ଜ୍ଞାନଟା ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଜଳର ଶୀତଳତାର କାରଣ ବି ଜାଣିବେ, ତାର ଅନୁଭବ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ହବ। ଗୋଟେ ଚଢେଇର ଗୀତ ହଉ କି ଗୋଟେ ଆକାଶର ମେଘଖଣ୍ଡ ହଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହଉ କି ଗୋଟେ ବଂଶୀସ୍ୱନ ହଉ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା, କି କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦ ହଉ କି ତାର ଲାଳିତ୍ୟ ହଉ, ସବୁ ଲାଳିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସବୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ୱେ ଅଫ୍ ନୋଇଂ ରିଆଲିଟି। ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍ଗ। ଆମେ କଣ କଣ ଜାଣିପାରିବା? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜୀବନଟିକୁ ଜାଣିବା। ଜୀବନକୁ ନ ଜାଣିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଟାଇମ, ସମୟକୁ ଜାଣିବା, କାଳକୁ, ଚେଞ୍ଜ, ଆମ ଜୀବନରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଚେତନାର, ଆମ ଅବସ୍ଥାର, ଆମ ଚାରିକଡରେ ଅନେକ କଥା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେସେସ୍, ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ, ଯଦି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଲାଣି, ସ୍ଥାନ ଆଉ କାଳ, ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ। ଯଦି ସେକୁ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଏବଭମେନସିପ ର ଆଇଡିଆ ଯେ ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ, କି ଆପଣ ଜଣେ ଦେବତା, କି ଆପଣ ଜଣେ ଦେବପୁରୁଷ, କି ଆପଣ ଜଣେ ଏଞ୍ଜେଲ, ଗୋଟେ ଦେବଦୂତ, କି ଆପଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଇଜର କି ଦେବ ରାଇଜର ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଏଇଭଳି ଧାରଣାଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତରସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସମ୍ବୋଧି ହେଲା ସେଇ ଅନ୍ତରସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ସିମ୍ପାଥି ଆସେ। ମୁଁ ବକ୍ସନଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖାଟି ପଢୁଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ସିମ୍ପାଥି କଣ? ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମ ବେଦାନ୍ତରେ ଦେଖାଦିଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଦ୍ୱୈତ। ସବୁ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅନୁକମ୍ପା, ସହାନୁଭୂତି, ଉଦାରତା, ସ୍ନେହ ଭାବ, ଅନୁରାଗ। ମାନେ ଆକାଶକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଛଡା ଅନୁକମ୍ପା ସହିତ, ଉଦାରତା ସହିତ, ସ୍ନେହ ଭାବ ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟେ କରୁଣା, ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି, ଶବ୍ଦଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସହ ଅନୁଭୂତି। ଏଇ କଥାଟି ଯଦି ରହିଥିବ ଅନୁଭୂତିଟି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ପୃଥିବୀର ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅସୂୟା ଥିବ, କିଛି ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ହଉଥିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ସିମ୍ପାଥିଲେସ୍ ଲୋକ ଗୁଡାକ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡଲେସ୍ ଲୋକ ଗୁଡାକ, ତାର କିଛି ଗ୍ରେଡ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟୁଇସନ ତାଙ୍କଠାରୁ କାହିଁ କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁକୁ ଆପଣାର ମନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାଟି ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିବ, ଜୀବନ୍ତ ବୋଧଟି ରହିବ। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ହେଲା, ବକ୍ସନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଥ୍
with sympathy. ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସେ ସିମ୍ପାଥିଟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଓ ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଅହଭାବ। ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଆପଣ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଛଟେ ବଢୁଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ କଟିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ। କାହା ମଧ୍ୟକୁ? ଏକ୍ସେସ୍ ଦି ଟ୍ରୁ ନେଚର ଅଫ୍ ଲାଇଫ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ, ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟକୁ। ଜୀବନ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି, ଜୀବନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବି। ଜୀବନ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନ ମାନେ ଉତ୍ତରଣ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ମଧ୍ୟ କଥା ବୁଝିବେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଟାକୁ ବି ବୁଝିବେ, ଯୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୋଉଟା ବୁଝିବେ ସେଟା ହଉଛି କନସିୟସନେସ୍, ଗୋଟେ ଚେତନାର କଥା, ଯୋଉ ଚେତନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜେନୁଇନଲି କ୍ରିଏଟିଭ ହୁଏ, ଅତି ସର୍ଜନଶୀଳ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ର କଥା ଆସିବ ଏଠି, ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଉ ସାଇନ୍ସ, ବିଜ୍ଞାନଟି ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ତ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମ ଋଷିମାନେ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିସିଷ୍ଟ, ଅନେକ ଥିଲେ ଅଣୁବିଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗଭୀର ରୁଚି ରହିଥିବା ମଣିଷ। ଆଉ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା, ସରଳ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିବା, ଯୋଉମାନେ ଡୁଏଲିଂ ୱିଦିନ୍, ଡୁଏଲିଂ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍, ଡୁଏଲିଂ ମାନେ ବାସ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ର ଏଇ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସରଳ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ୱିଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ପଢିଲେ, ବକ୍ସନଙ୍କର ଏକ୍ସାଲ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଟି ପଢିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଥିଲା, ସେଟା ହଉଛି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ। ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରିଜନ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗ। ସେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁଗଟିରେ ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଆମେ ନିହାତି ପଢି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସିଦ୍ଧି ଗୁଡିକ ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏବଂ ଲୋକେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଥୋମାସ ପେନ୍।
थॉमस पेन गोटे बही थिला से बहीर ना होची दी एज ऑफ रीजन पर एज ऑफ रीजन जापल सार्थे भी लिखिछन्ति तेणु ये जो एज ऑफ रीजन रो जो दार्शनिक माने समग्र पृथ्वी को तांको ज्ञान रे उद्भासित करथिले सेमानक मध्यरे थिले डेस्कार्टे रेने डेस्कार्टे जांको नारे कार्टेशियन ज्योमेट्री जने गणितज्ञ पॉजिटिव फिलोसोफर सेमती लॉक वोल्टेयर एवं सेमाने रीजन आउ एविडेंस नॉलेज लॉ गवर्नेंस लिबर्टी टॉलरेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स तापरे मूल कथा धर्म को राष्ट्र ठारू अलग करवा ये विशाल कार्य गुड़िक अच्छे आम भारत में आज धर्म को राजनीति संगे मिसौचु ये गोटे नुआ कथा हो जो यूरोप रे कहीं 16-17 शताब्दी एगुड़ी अलग हो 500 वर्ष पछक जीवार किसी माना ना कि जाऊँ फैशन लोक मजा लगुच खुशी लगुच थॉमस पेन एज ऑफ रीजन बईटी 1794 ख्रीष्टाब्द 1807 मध्य दुईटी वॉल्यूम रे प्रकाशित होइछि प्रभु तो सब कहते सीरियस रीडिंग रे आम जदि केबे सुजोग पाइबा ताले से विषय पढ़ी परिबा किंतु सेही एज ऑफ रीजन रो कांसेप्ट को आनिकी आम एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म तैयारी करछु आम जो प्रबंध रे पढुचंती से प्रबंध रो नाटी होछि एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड रीजन व्यक्ति केबे कौन से समय मुख्य नथिला धर्म मुख्य थिला न राष्ट्र मुख्य थिला समाज मुख्य थिला तेणु व्यक्ति को मुख्य करबा पाई इंडिविजुअलिज्म को ग्रो करिया पड़ी एवं एई बाटरे मनुष्य एज ऑफ रीजन रे पहुंची छी जर्मन रे विशेषतः दर्शन रो एई जो धाराटी प्रवाहित होता विशेषतः जर्मनी यूरोप गोटे सबुठ शक्तिशाली राष्ट्र हूँ जर्मनी जे द्वितीय विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध से महानायक थे आज तो आम अमेरिका कथा शुणुं जो मैंने अमेरिका को शक्तिशाली कर सब व्यक्तित्व माने रही तो आज तारीख में जर्मनी केते गोटे छोट राष्ट्र भाई लगुच यूरोप किंतु साहित्य कला दर्शन लेखन साहित्य रे मध्य से माने गभीर भाव में पृथ्वी को प्रभावित कर ओरिजिनल थिंकर माने ग्रीक गोटे समय थिला ग्रीक दार्शनिक माने बहुत आगे थे तापर जर्मानियंस फ्रांस भी तो सही भली इंग्लैंड रो भी तो मूल से सब से भल था क्रिकेट खेल भाई क्रिकेट खेल इंग्लैंड टीम सब एक नंबर नथियो कि लास्ट नंबर रे मझी मझी रही ठीक से तार मूल कथाटी है गोटे मानस जगत रे विज्ञान जगत रे चिंता जगत रे से माने प्रचुर काम करती आम जदि थर्ड वर्ल्ड को देखिया अफ्रिका एशियार लोक मैंने मेला महोत्सव ये चंदन पुनई बेसी समय दियो तेणु किए केते समय डिवोट कर चिंतन प्रक्रिया से अनुसार एज ऑफ रीजन निर्माण लिबर्टी रो कथा आम आज कहूँ माने वुमेन इमानसिपेशन कथा आम केबे एबे कहूँ जोड़िक बहुत पुरातन प्रक्रिया भाव जगत रे देखा जहाँ भी हो तर्क अच्छी वितर्क अच्छी अनेक संगति विसंगति रही यात्रा प्रभु से सब को लक्ष्य करी
ତାଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ବଳରେ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ବଳରେ, ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗତ ଥର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆସିଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ନେସେସ୍ ୱିଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଆଉ ବର୍ଗସନ୍ସ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ, ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକୁ ସବୁ ପଢିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦନା।